ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजनि नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रु धारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां
किनस्तु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನ ಭಾರತೀ ಮೇ ಅಂಗವೃಷೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ न वै क्वचिन् मे मनसो मर्षागतिः न मे ऋषिकानि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौ कंठ्यवता धृतो हरिः. शब्दार्थ. None ever Bharati statements may mind Anga, O Narada, Mrisha, untruth, Upalakshayate, proved to be, none ever, why certainly, Kvachit at any time, may mind, Manasaha of the mind, Mrisha, untruth, Gatihi progress, none or may mind, Rishikani senses, Patanti degrades, Asat pate in temporary matter, yet because may mind Hrida heart Autakantayavata by great earnestness Dhritaha caught hold of Harihi, the Supreme Personality of Godhead. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. O Narada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead Hari with great zeal, whatever I say has never proved to have been false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever degraded
by temporary attachment to matter. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾರದರ ತಮ್ಮ ಮಗನಾದಂಥ ನಾರದರು ಶಿಷ್ಯನು ಕರೆ, ಮಗನು ಕರೆ, ಓ ನಾರದ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಹರಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಹರಿ ಶಬ್ದ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಹರಿ ಹರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ವ ಅಮಂಗಳ ಹರೇ ಒಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಳ ಇದೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಸರ್ವ ಅಮಂಗಳ ಹರೇ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಪ್ರೇಮದಿಯಾ ಹರೇ ಮನ್, ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡ್ತಾನ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೋತಾರ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಝೀಲ್, whatever I say has never proved to have been false. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಝೀಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗೂ ಬರೀ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು 12 ವರ್ಷ, ಮುಂದೆ ಅವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಖರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂಥವರು ಮಹಾಜನ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುರುಗಳವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಜನ. ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು, ಕುಮಾರ, ಕಪಿಲು, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕೋ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲೀರ್ವಯ, ಸಕೀರ್ವಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಎಂದು ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮೊನ್ನೆ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಇತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ. ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನದು ಶ್ಲೋಕ? ಭಾಗವತದ್ದು. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷು ಅಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ಅದೃಶ್ಯತಾ ತದ್ಭುತ ರೂಪ ಉದ್ವಹನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದರು. ಯಾರ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ, ಕಂಬದಾಗ ಇದ್ದಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸುಳ್ಳಾಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ಮತ್ತು ಇತ್ತಾಗ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ. ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಇದು ಯಾರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವರ. ಹಗಲಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲ್ಲ, ದಾನವರಾಗಲಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದರಿಂದೂ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಮರಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಅದಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ. ಇದು ಯಾರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ?
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, ಹರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರದರ ಚರಣ ಕಮಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನದಿ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ದಂಡೆಯಿಂದ ಆ ದಂಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತೀವಿ, ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನದಿ ದಾಟೋದು ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ನಾಯಿಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಮನೆ ನೀರಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಯಿಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಹಂಗಾರೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ, ನಾಯಿನೂ ಪಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾಯಿನೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ನಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅನ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರೆ, ಆ ಬಾಬಾ ಈ ಬಾಬಾ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಭವಸಾಗರ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೇ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ಪ್ಲವಂ ಮಹತ್ಪದಂ ಪುಣ್ಯೋ ಯಶೋ ಮುರಾರಿ ಭವಾಂಬುಧೀರ್ವತ್ಸಪದಂ ಪರಂ ಪದಂ 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 ಯದ್ವಿಪದಾಂ ನತೀಶಾಂ. ಭವಸಾಗರನೇ ದಾಟಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು. ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸುಳ್ಳು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು. ನಾರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಎವರ್ ಡಿಟರ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎವರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಟರ್. ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. Lord Brahma is the original speaker of Vedic wisdom to Narada, and Narada is the distributor of transcendental knowledge all over the world through his various disciples like Vyasadeva and others. Brahmadevare first born. ಯಾರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಮೇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಒಳಗಾಯ್ತು. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವೈ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಾರದರು, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ,
ನಾರದರ, ವ್ಯಾಸರ, ಮಧ್ವಾಚಾರ, ಪದ್ಮನಾಭ, ನರಹರಿ, ಮಾಧವ, ಶುಭ್, ಜಯತೀರ್, ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಧು, ದಯಾನಿಧಿ, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಜಯಧರ್ಮ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ, ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ಈಶ್ವರ ಪುರಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಸನಾತನ, ರಘುನಾಥ ಜೀವ, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ, ನರೋತ್ತಮ दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ಬಲದೇವ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು 32ನೇವರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು. ಇದು ಪರಂಪರಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ the followers of Vedic wisdom accept the statements of Brahmaji as gospel truth and transcendental knowledge is thus being distributed all over the world by the process of disciplic succession from time immemorial since the beginning of creation. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 50 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಕಲ್ ದಾಟ್ಕೋತ ಬಂತೀವಿ. ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ದಾಟ್ಕೋತ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ನಾರದಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಪರಂಪರಾ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಲೆಮಾರ ನಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅವ. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 800 ವರ್ಷನೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲೇ. ಅವರು ಯಾರೋ ಹಿಂದಿನವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆದದು. ಯಾರೋ ದೋಷಿ ಅಂತೇನೋ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲೇ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದಿಂದ, ತಲೆಮಾರದಿಂದ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು 4 ತಲೆ, 3 ತಲೆ, 5 ತಲೆ, 8 ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಈಗ? ಇದೇನು ಸಂಬಂಧ ಅದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ? ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಜಪಾನದ್ದೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದದು? ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರು ವ್ಯಾಸರು. ಅರೇ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದದು? ಕೋಟಿ 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 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೆದದ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. Lord Brahma is the perfect, liberated being, living being within the material world. ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸರಳದ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 4 ದೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬದ್ಧ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ 4 ದೋಷ. ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ, 2ನೇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3ನೇದು ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, 4ನೇದು ಪ್ರಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್. 4 ದೋಷ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೋಷ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್.
ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಬದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ? ಕರ್ಮಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಕರ್ಮಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. And any sincere student of transcendental knowledge must accept the words and statements of Brahmaji as infallible. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. Must accept the words of the statements of Brahmaji as infallible. ಅರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. Unto the heart of Brahma. And since he is the most perfect living being, Brahmaji is always correct to the letter. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಆಗ್ಯದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ಯಾರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇವತ್ತು ಅದ. ಇರಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಸಿಗ್ನೇಟ್ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ. ಈಗ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಚಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಯಾರೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಕಾರನೂ ಈಗಿನ ವಾಯುದೇವರು ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಗ್ತಾರಂತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಾಯುದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಯುದೇವರು. ಅರ್ಥ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 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 ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋಲ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು? ಆಟ್ ದ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾರು ನನ್ನ ಆಧಾರ, ಯಾರು, ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮಲದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕಮಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡೇ ತಪಸ್ಸು ಕೇಳಿ ಬಂತು, ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಬರೀ ತಪ. ಅರ್ಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ವೇದದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ ಅವರಿಗೆ ರಿವೀಲ್. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವೈ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ, ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸದ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ಜಾಡ್ ಹುಳ, ಸ್ಪೈಡರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಜಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಂಗಾರ ಒಂದು ಜಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಪ್ಪಲ ಕುಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಜಗ್ಗಿ ಇರ್ಬಿ, ಕಂಪಿ ಇರ್ಬಿ. ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ದೇವರ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇರ್ಬಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನ.
ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿ ಕಾಗಿ ಏನಾರು ಜಡ್ಡಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವು ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾವಂತ. ಆ ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದ, ನಾವು ನೋಡಿವಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಮೆಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಅದು ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಭಾರಿ ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಬರಲಿ. ಇವು ಕಾಗಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿ ಬಿದ್ದು ಜಡ್ಡಾದಾಗಿಂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇರಿಬಿನ ತಿಂದಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಿಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. 1st ಚಾಪ್ಟರ್ 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅದ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲೇನು ಬರೆದಾರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ 1st ಶ್ಲೋಕ, ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರಿ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೀಶ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಾಂ ಭಜ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾವ, ಎಂಥ ಕಲ್ಲವು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಲ, ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡ ಅವ, ಇಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ಅವ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಚಿಕ್ಕದು, ಪ್ಯಾರ್ಲ ಗಿಡ, ಟೀಕ್, ಏನೇನವ ಅವು ಬರೀ ಅವೇ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತಿ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ. ಇದು ಬರೀ ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೋಲೋಕದ್ದೇ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಯದ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ ಗೋಲೋಕದ್ದಿದೆ. ಮೊದಲು 2 ಲೈನ್ ಧಾಮದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾವೃತಿ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಭಿ ಆಕಳ, ಅದರ ಪಾಲನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಹರೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ. ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ. ಇದು ಬಹುಶಃ ವೈಕುಂಠ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಶತ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ. ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ರಂತ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಾರೆ. ಇವ್ರ ನಕಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಲಗ್ನ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಗೋದಿತ್ತು.
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವನ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಪತ್ರ ಬರೋದು, ನನ್ನ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಗೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಅಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಅಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟು. ಭಯ ಬಂತು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನ. ಆ ಭಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳ ಅಂತಾಗಿ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಆಯಿತಾ. ಮುನ್ನೋಡೋಣಂತಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ವಿಷಯ. ದ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಅದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದೇವರಿಂದೇ ಬಂತು. ಏನೇ ಇವತ್ತಿರಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಡೆಯುತ್ತಾಗ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆರು ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಓ ಎಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಭಕ್ತರು ಏನಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೇನದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಏನದ? ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧ ದೇವರೇ ಬಂದರು, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೇವರದ್ದು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಅದ, ಅದನ್ನು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬುದ್ಧನ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವೈಷ್ಣವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ವೇದ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ತಪ್ಪೇ ಅದು. ವೇದದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖನದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ವೇದ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ? ಭಗವಂತನಿಂದ. ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದವಿತ್ ಇವಚ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಅಪೌರುಷಂ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಕಾನೂನದ ಪುಸ್ತಕ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಪ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಂತು, ಈಗ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಂಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು? ಅದು ಭಗವಂತನ ಕಾನೂನು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಲ್ಲಿ, ನೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ, and since he is the most perfect living being, Brahmaji is always correct into the letter. Most perfect being, Brahmaji. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟು ದಿ ಲೆಟರ್, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವೇನಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪತ್ತಲ್ರಿಪ್ಪ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ನಾವು ತಪ್ಪು, ಬದ್ಧ ಜೀವಿ ನಾವು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದನ? ನೋ. And this is because Lord Brahma is a great devotee of the Lord who has earnestly accepted the lotus feet of the Lord as the supreme truth. In the Brahma Samhita, which is compiled by Brahmaji, he repeats the aphorism, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಅದು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಇದು. ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಆದಿಪುರುಷ, ಪ್ರೈಮಿಬಲ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಐ ಆಮ್ ವರ್ಷಿಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ personality of Godhead, Govinda, the primeval Lord. So whatever he says, whatever he thinks and whatever he does normally in his mood are to be accepted as truth because of his direct and very intimate connection with Govind, the primeval Lord, Sri Govinda, who pleasingly accepts the loving transcendental service of his devotees, gives all protection to the words and actions of his devotees. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗುವಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ. ಮನಸ್ಸಿಂದಾಗಲಿ, ಮಾತಿಂದಾಗಲಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಗೋವಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತು, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೂ ಭಾಳ ನಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್. ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ನಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಗಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಷ್ಟು ನಿಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನವ. ಮತ್ತು ಅವನಕಿನ್ನ ಯಾರ ನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾವೆ. ಇವು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಂದೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಥಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಚಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ man's best friend. But man has made dog his best friend.
ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಡಾಗ್ ಜೊತೆಗ, ನಾಯಿ ಜೊತೆಗ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ? ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ. ನಮಗೂ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಅವನೇ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ. ಇಲ್ಲರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಗತೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಇದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಎಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು. ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಏನೇನು ನಾಯಿನು ಬೆಕ್ಕು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. The Lord asked Arjun, 9.31 ಗೀತಾದ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲಾಖೆ 9.30 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಪಿ ಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಯಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿ ಸಹ. ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 31ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಯಾರ, ಅವರು ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಎಂದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ನೀನು ಇದನ್ನು ವಚನ ಮಾಡು, ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ದಟ್ ಮೈ ಡಿವೋಟಿ ಶಾಲ್ ನೆವರ್ ಪೆರಿಶ್. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅರ್ಜುನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ನಾನು ನಿಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನೀವು ಆಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀಪ್ಪ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡೋ ಬದಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿ ನೀ ಮಾಡು ಆಣಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಆಣಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ? ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಆಣಿ ಮುರಿತಾನ, ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ ಆಣಿ ಎಂದು ಮುರಿಯಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಆಣಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಡಿಸತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಆಣಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡವತ್ತು ಆಣಿ ಮುಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ತಿಳಿತಿದೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಆಣಿ ಮಾಡಾತಾರೆ, ನನ್ನ ಆಣಿ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಆಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರ್ತಾರೆ. Therefore, the process of devotional service always begins in the service of the devotees who appear in disciplic succession. The devotees are always liberated, but that does not mean that they are impersonal. The Lord is a person eternally, and the devotees are also persons. ದೇವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ವಿಭೋ ಆತ್ಮ, ನಾವು ಅಣು ಆತ್ಮ. ಅವನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟೆಸಿಮಲ್. ಅವನ ಅಂಶ
ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಮೋಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗೀತ್, ಮತ್ತು ಜನ್ಮಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೆದದ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನೀರು ಕುಡಿತಾನ, ಏನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾನ, ಬಂದಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದದ. ಇನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆರಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬದ್ಧವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹಿಂಗೆ ಬದ್ಧವಸ್ಥಾದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದದ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೋ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಆಯಿತಾ? ದ ಡಿವೋಟಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಯಿತು. The plan of the devotee never goes in vain, and all this is due to the faithful attachment to the devotees for the service of the Lord. This is the standard of perfection. ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗೀತಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 14.26. ಅದಷ್ಟು ಹೇಳೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾಂ ಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮೈತಿಥೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ, ಮಾಂಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇಲಿಂಗ್, ಒಟ್ಟ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಂಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಬಿಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ? ಸಗುಣಾನ್ ಸಮೈತಿಥೈತಾನ್, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಯಾವುದದ? ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಶರೀರೇ ನಾವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಇದು ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಆತ್ಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿತೀನಿ, ಮುಕ್ತರಾದ್ರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ 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 ಭಾಳದ. ಅವರು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಬಲ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ without any bona fide touch with the absolute truth is sure to be a mundane untruth and failure. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಪರಂಪರದಿಂದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. Such godless, unfaithful words and actions, however materially enriched, are never to be trusted. This is the purport of this important verse. A grain of devotion is more valuable than tons of faithlessness. ಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಳು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಳಿನಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲ ಟನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಫೇತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫೇತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೋದಂಗೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ, ಹಂಗಾರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.